ऊंचे अपार बेअंत सुआमी। कौन जानै गुण तेरे, गावते उदरह सुनते उदरह। बिन सह पाप कनेरे, पशु परेत मुगध कौ तारे। पाहन पारि उतारै, नानक दास तेरी सरनाई। सदा सदा बलिहारै, कादरे हर कार गुर गोबिंद सिंह। बेक सारा यार गुर गोबिंद सिंह। हक हक अंदेश गुर गोबिंद सिंह। बादशाह दरवेश गुर गोबिंद सिंह। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। सूरा सो पहचानियै, जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कबहू ना छाड़ै खेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कबहू ना छाड़ै खेत। दसां पातशाहियां दी जोत, तखत चौर छत्र दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सजे होए सुंदर दीवान दी हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जी। गरीब नवाज कलगीधर पातशाह, अमृत के दाते पंथ के वाली, पुत्रां दे दानी, सरबंस दानी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, जिन्हां सतगुरां दे महान परोपकार महान कुर्बानियां। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूर्ख किश दीजै। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै। सतगुरां दे महान कुर्बानियां नूं याद करदियां होइयां, परोपकारां नूं सिमरदियां होइयां और गुरु के लालां दी शहादत नूं समर्पित माता गुजर कौर जी, तिन्हां दी शहादत नूं समर्पित समूह ਸਿੰਘਾਂ शहीदां दी याद मनाउंदियां होइयां जो ये गुरमत समागम कुछ दिनों तो आरंभ होया है और हर रोज़ गुरु कीਆਂ संगतां गुरबाणी कीर्तन का लाभ प्राप्त करदियां हन और गुरु के इतिहास के नाल संगतां जुड़दियां हन। सत्कारयोग भाई साहब भाई सुखदेव सिंह जी बौली साहिब तो जो दास दे नगर दे गुरमुख प्यारे हैं आली कलां तो, सो हर रोज़ आप जी नूं गुरु साहिब जी दे इतिहास दे नाल जोड़ रहे हैं। ते अज उन्हां ने किते होर हाज़री भरनी सी, किते उन्हां नूं जरूरी कारज पिया, इस करके उन्हां ने बचन कीता कि अज गुरु कीਆਂ संगतां दे दर्शन कीते जाण। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ जो लड़ी आरंभ की इतिहास की, वो लड़ी तो अगे उही अगे चलाउणगे। जो ये दिन महाराज साहब जी का इतिहास बहुत वड्डा है। गुरु साहब जी के इतिहास के कई पक्ष हैं, कोई एक रसना इस नूं पूरिया नहीं कर सकती है। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरण ना साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तो जिहड़ा इतिहास आप जी ने पिछले दिनों में भी सरवण किया होवेगा, साध संगत जी दास आनंदपुर साहिब तो ही आरंभता करेगा। आप सारियां संगतां प्रेम सहित पहला गुरु की फतेह बुलाओ जी।
ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 11 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਰਾਤ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 11 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘੀ ਹੈ 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਹੈ। 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, 11 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ 12 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, ਇਹ 3 ਰਾਤਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨਗਰ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਵੀ ਵਾਹਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਸਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਵਾ। ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ, ਕੀਰਤੀ, ਕਿਰਤ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਉਂਝ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਭਉ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲ ਮਹਿ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ, ਵੈਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜ਼ੇਰ ਦਸਤਖਾਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 22 ਸੂਬੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। 22 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਮੜਤਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਮੜਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਸਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਨਦੌਣ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਹੋਰ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਬਈ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਧੋਤੀ, ਬੋਦੀ, ਲੰਗੋਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨੇਊ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੋਏ, ਕੁਰਲਾਏ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੌਣੇ ਕੁ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਬਚਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਚਦੇ ਆ, ਮੰਦਰ ਬਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ? ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਂਝ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ, ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਖਵਾਜੇ ਮਰਦੂਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀਓਂ ਆਈ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜ਼ੇਰਦਸਤ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, 22 ਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੱਲੀਓਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਫੌਜ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ? 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਤਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਈ ਲੜ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ। ਜੇਠ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ 10,000 ਸਿੰਘ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ 10,000, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਗਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਤੇ 10,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 500 ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 750 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੁਣ ਛਕਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨਾਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੋ, 3 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੋ, ਚੌਥੇ ਡੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਚੌਥੇ ਡੰਗ ਜਾ ਕੇ, ਚੌਥੇ ਡੰਗ ਵੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੇਰਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਘੇਰਾ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਪਿਛਾਂਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਭ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਯੁੱਧ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸੋਭਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲਾ ਜਲ ਦਾ, ਉਹ ਸੂਆ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, 4 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, 8 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਣੀ ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਲੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਲਵਾਇਆ ਵੀ ਜਲ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਜਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੌਣੇ 42 ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ 30 ਸਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਥਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਗੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਇਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਭੇਜੀ, ਕਸਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 3 ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘੋ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਵਾ, ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਕਰੜੀ ਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੇਦੀਨੇ ਲੋਕ ਆ, ਬੇਧਰਮੇ ਲੋਕ ਆ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ।
क्योंकि भुख तो एक दिन झलनी औखी है साध संगत। महीनिਆਂ पर कुछ नहीं मिलिया तो इतिहास कहता दरख्तां दीयां छिल्लां ला के भी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। दरख्तां दीयां छिल्लां ला ला के भी खाणीਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ 2.5 ਕੋਹ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2.5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ 2.5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੈ ਭੁੱਖ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਡੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਭੇਜੀਏ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਦ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ, ਜੋੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤਰ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਵੀ ਸੀ, ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਜੋ ਹਾਡੋ ਵੀ ਲੱਦ ਦੋ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਡੋ ਵੀ ਲੱਦ ਦੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲਿਸ਼ਕਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਦੋ, ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਸਾਲਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਰੇ ਨਾ ਬਲਦ ਉਹ ਛੱਟਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਫਲਾਂ ਬੀੜ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀਮਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਂਦੀ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਲੁੱਟ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈ ਗਏ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਪੰਡਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਝਿੜਕ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਿਬੜ ਗਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੱਦ ਨਿਕਲੀ, ਟੁੱਟੇ ਜੋੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਨਿਕਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਕਵਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਹੀ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਕਾਲੇ ਭਾਈ 20 ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 18 ਕੱਢ ਲਓ, 17, 16, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਓ ਔਖੇ ਸੌਖੇ, 14 ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਕੱਢੋ ਸਿੰਘੋ। 1 ਹਫ਼ਤਾ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਦਾਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, 100 200 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, 200 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਲਿਖੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਖਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਲਮ ਰਖਾ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਭਾਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਚੱਲ ਗਏ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਲਹੂ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕੋਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਖਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਦਾਵਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਦਾਵਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਬਚੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਚੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਬਚੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਚੇ, ਜਾਨ ਰਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਰੇ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬੁਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਓਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬਰਛੇ, ਬਰਛੀਆਂ, ਪੇਚ ਕਬਜ਼, ਕਟਾਰਾਂ, ਢਾਲਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਜਨ, ਓਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਦੌਲਤ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਟਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬਸਤਰ ਸੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਤੰਬੂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ ਸਿੰਘੋ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬਰਤਨ ਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਨੱਪ ਦਿਓ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਬਸਤਰ ਆਦਿਕ। ਤੋਰ ਕੇ ਵਹੀਰ ਨੂੰ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ। 1761 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਤੇ 1704 ਈਸਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 317 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 317 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ 7 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ 4.5 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 3 ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ, ਇੱਥੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲੇ, ਝਾੜੂ ਕਰੇ, ਪੂਜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ। 3 ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਆਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ?
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਡਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਡਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਸਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੇ ਮਗਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਾਓ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਡ 'ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾ ਕੱਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਵੇਂਗਾ। ਗਏ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ, ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। 2-3 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਜੰਗ ਐਸੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰਸਾ ਤੱਕ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 1.5 ਪਹਿਰ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਰਸਾ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਸਰਸਾ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਲੜ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਉਹੀ 5 ਕਕਾਰੀ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪਹਿਨਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ 1.5 ਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, 4.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। 4.5 ਘੰਟੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰ ਵੱਜੇ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ
ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਂਝ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਸਨ, ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ 7 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰੰਗੜ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 10 ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਰਾਓ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘ 35 ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। 5 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭੱਠਾ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੱਠਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਭੱਠੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਇਆ, ਪੌੜ ਅਗਲੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਭੱਠਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭੱਠਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਆਲਮ ਖਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਇਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 7 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ। 35 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, 5 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ।
40 ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਗਰੇ ਹੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਧੀਏ, ਫੌਜ ਆਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਏ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਧੀ ਜਵਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਾਓ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵੱਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਧੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾਂ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖੂਨ ਬਹੁਤਾ ਨੁੱਚੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ, ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਿਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ 131 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਬਲਾ ਭੋਗੀ ਹੈ। 131 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਬਲਾ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 5 ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਖਵਾਜੇ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੋਰ 10 ਲੱਖ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਉਸ ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਖਬਰੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਨਾਂ ਪਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਖਬਰ ਤੋਂ ਆਈ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ 40 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਸੀ ਕਈਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰਸਨਾਹਾ ਚੇ ਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚਿਹਲ ਨਾਰ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬਰਾਈਅਤ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਬੇਖਬਰ 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚੜਾਇਆ। ਹੋਰ
सतगुरु गरीब नवाज साहब जी वो हवेली सी भरावां दी सांझी जिमींदारां दी, और वो चौधरी नाल गलबात करके ते महाराज साहब जी ने वो हवेली दे विच पहुंचना कीता सिंघां दे समेत। और उत्थे पहुँच करके उन्हां सारे परिवार नूं उन्होंने आख्या भी तुसीं अपणियां जानां बचा लो, इत्थे हुण असीं मुकाबला करांगे। वो सारे चले जाते। 7 पोह दी शाम नूं उत्थे रहरा साहब जी दा पाठ करदे उस हवेली दे विच, गढ़ी दे विच, जिहनूं कच्ची गढ़ी आख्या। 2 मंजिली इमारत सी उहदे विच। ते शाम दे वेले फिर रहरा साहब जी दा पाठ उत्ते कीता। वेखो लखां फौज पिछे है, पर गुरु साहब नूं नितनेम नहीं भुल्लिया। साडे वास्ते सरसा दे कंढे ते सवेर दा नितनेम नहीं भुल्ला। आसा दी वार दा कीर्तन उत्थे कीता है, ते चमकौर दे विच रहरा साहब जी दा पाठ कीता शाम नूं, 7 पोह दीआं शामां नूं, जिहदा जिक्र जोगी अल्लाह यार खां ने इस तरह कीता। वो कहंदा जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्रे खुदा में, खैमे से निकले आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले ऐ खुदावंद खुश हूँ तेरी रजा में। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। सारे 4 चपेरे रातों रात घेरा पै गया। 8 पोह दा दिन चढ़िया, सारा दिन जंग होया। वड्डे साहबजादे बाबा अजीत सिंह साहब जी, बाबा जुझार सिंह साहब जी शहीद होए। 5 प्यारियां च 3 प्यारे शहीद होए। प्यारे हिम्मत सिंह जी, प्यारे मोहकम सिंह जी, प्यारे साहिब सिंह जी। 5 मुक्ते शहीद होए 8 पोह वाले दिन। 40 मुक्तियां नूं ते आपां सारे जाणदे आ, पर 5 मुक्तियां नूं विरले विरले सिख जाणदे। हो सकदा साडे बच्चिआं नूं और सानूं कईआं नूं 5 मुक्तियां दे नाम ही ना आउंदे होण भी 5 मुक्ते किन्हां नूं आखिया जांदा। 5 प्यारिਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ 5 ਮੁਕਤੇ। ਉਹ 5 ਮੁਕਤੇ ਵੀ 8 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 35 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5 ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸੰਧਿਆ ਭਈ ਭੀਖਣਾ ਬੋਲਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੁਮਾਏ, ਪੰਚ ਵੀਰ ਗੁਰ ਤੀਰ ਤਬ ਤਿੰਨ ਕਵ ਨਾਮ ਸੁਨਾਏ। ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸੰਧਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਸੂਰਬੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੈ, 5 ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਸਜਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ। 5 ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ 5 ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 5 ਛਕਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ 5 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਗੜੇ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਿੱਤੀ ਵਡਿਆਈ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਲਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸਜਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਈ ਆ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝਗੜਦੇ ਹੋ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਸਿੰਘ ਜਾਣ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਗੜੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦ ਪੀਰ ਮੇਰ ਵੱਧ, ਹਿੰਦ ਪੀਰ ਮੇਰ ਵੱਧ। ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮੱਚਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 9 ਪੋਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਹਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੋਰਿੰਡੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ 10 ਪੋਹ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਲੰਘੀ ਇਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਮੰਨਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਿਓ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਤੁਰਕਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਚਹਿਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਧਰਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਸਰੇ ਦੇ ਦਾਗ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੀ, ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਫਿਣਸੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਾਗ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਨਿਰਾ ਹੀ ਰਾਖਸ਼ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਡਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁੱਚੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੁੱਚੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਬਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਅਬਿਨਾਸੀ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ 12 ਪੋਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ 12 ਪੋਹ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜੋੜਨਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਲੀਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।